हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ कटांगे उत्पत्त 2:15। उत्पत्त 2:15। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नूं लैके अदन दे बाग विच रखिया तां जो उसदी वाही अते राखी करे। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आग्या दित्ती कि बाग दे हर बिरछ तो तुसी निसंग खाई, तू निसंग खाई, पर भले बुरे दी सियाण दे बिरछ तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावें तू जरूर मरेगा। आओ पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं तो प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करदा, तेरा शुक्र करदा इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा बंदा, जिस घड़ी दे विच असीं तेरी उपासना करने लिए स्थान विच खड़े हाँ मेरे महान पिता। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन नूं कोई भी प्रभु यीशु मसीह खोल नहीं सकता, कोई भी तेरे वचन का अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तू अपने वचन का आप अनुवादक है प्रभु जी। तू आ खुदा बंदा प्रभु जी, थले उतर मेरे महान पिता ते अपने वचन नूं खोल दे खुदावन, ताकि सब जान मेरे महान पिता प्रभु जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह तू केड़े बीज नूं प्यार करदा है, क्योंकि तेरा वचन दसदा है अदन दे बाग दे विच वृक्ष सन, एक जीवन का वृक्ष सी, एक भले बुरे का वृक्ष सी। ते खुदावन जे वृक्ष सन तो मेरे महान पिता फिर जरूरी है कि उन्होंने बीज भी होण खुदावंदा, क्योंकि हर वृक्ष का बीज हुंदा है। तो इस तरह मेरे महान पिता प्रभु जी जो खुदावन प्रभु जी जीवन का वृक्ष सी खुदावंदा, वो मेरे महान पिता वो तू सी खुदावंदा, जिहड़ा भले बुरे का वृक्ष सीगा वो विरोध का बीज सी मेरे महान पिता, क्योंकि शैतान हमेशा ही तेरे कम्मां का विरोध करता आया है। इस करके मेरे महान पिता कैन ने हाबल नूं मार सुट्टिया प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसने दिखाया सी, कैन ने दिखाया सीगा भी वो विरोध का बीज है। ते सचमुच मेरे महान पिता जो जिस तरह का बीज है प्रभु जी उसका काम भी उस तरह का है। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे विचों पैदा होए हैं खुदा बंदा, जो तेरे बीज हैं मेरे महान पिता हमेशा तेरी आज्ञाकारी करनगे, तेरे वचन की आज्ञाकारी करनगे। कदे भी मेरे महान पिता तेरा बीज तेरा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा विरोध हमेशा ही मेरे महान पिता शैतान ने किया है, उस बीज ने किया है जो विरोध का बीज है खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति जो पुस्तक है मेरे महान पिता, ये बीजा की पुस्तक है, सानू दसदी है विरोध का बीज किथे है ते तेरा बीज किथे है मेरे महान पिता। तू बड़ी दया कर, कृपा कर, आज दे वचन नूं खोल, तेरे सामर्थी जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ उत्पत्त 2:15 दे विच, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ बुरे ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावेगा जरूर मरेगा। क्योंकि परमेश्वर जानदा सी, खुदा जानदा सीगा कि जे कोई इस भले बुरे दे वृक्ष तो खावेगा, क्योंकि भले बुरे दा वृक्ष कौन सी? खुद लूसीफर शैतान सीगा। हुण जो असीं बाइबल च पढ़दे हां, उत्पत्त च असीं पढ़दे हां भी वृक्ष सीगे दो, एक जीवन दा वृक्ष सीगा जो कि प्रभु यीशु मसीह सीगा, दूजा भले बुरे दा वृक्ष सीगा। हुण इह गल साफ ते स्पष्ट आ, जे वृक्ष सीगे ते इन्हां दे बीज भी होने चाहिए, जे वृक्ष सी ते इन्हां दे बीज भी होने चाहिए आ। ते बाइबल दे विच ही अगे जाके सिद्ध हुंदा जदों कैन ने हाबल नूं मारिया। हुण कैन किहदा बीज सी? भले बुरे दा बीज सीगा, कैन विरोध दा बीज सीगा। भाई ब्रैनम ने कहा इसदा जिहड़ा प्रचार आ वो है विरोध दा बीज। हुण सानू जानना बहुत जरूरी है भी विरोध दा बीज कौन आ, इस संसार दे विच किथे किथे विरोध दे बीज आ ते किद्दां तुसीं इन्हां विरोध दे बीजां तो बचना आ, ये सानू जानना बहुत जरूरी आ। हुण असीं देखदे हां जदों विरोध दे बीज ने कैन ने हाबल नूं मारिया, हाबल नूं मारिया ते साफ स्पष्ट हो गया भी यही ਉਹ बीज सीगा ਜਿਹੜਾ कि शैतान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, वचन के उपर चलता सीगा, लेकिन विरोध के बीच तो यह गल बर्दाश्त नहीं हुई ते उन्हें की कीता? उन्हों मार सुटिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या भाई चंगा नहीं कि आदमी इकल्ला रहे, सो ओ दे लई उसने एक सहायकन बनाया
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਮਰੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਕੁਰ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਭਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਨਹੀਂ,
जे ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੇਵਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੂਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਪਾ ਪੂਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਉਤਪਤ ਆ, ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 22:18 ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਮਰੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆ। ਵਰਖਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਖਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਰਖਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਗਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਖੁਦ, ਵਚਨ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼, ਲੋਕੀ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਗੱਜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ, ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਪਾ ਪੁੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪੁਲਪੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਆ ਉਸ ਚਰਚ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਲਿਆਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਿਆਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਬੀਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਚਾੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਿਆਮ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕੋ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ। ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਧੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਆਜੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਕ, ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਹਾਬਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ? ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼, ਇੱਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ? ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 13:24। ਮੱਤੀ 13:24। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੱਤੀ 13:24। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਅੱਜ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ? ਤਦ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ।
ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਣਕ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਵਾ ਲਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਲਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਣਕ ਹੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ, ਤੋਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਣਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਣਕ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, 13 ਦੀ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਕੀ ਆ? ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਆ,
ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਗੇ? ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਗੇ। ਕਚੀਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਟਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਦਿਖਾਓ, ਫਲ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੋ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਚਰਚ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਇਸ ਚਰਚ, 1 ਸਾਲ ਉਸ ਚਰਚ, 2 ਸਾਲ ਉਸ ਚਰਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਕ ਬਦਲ ਲੋ, ਸੇਵਕ ਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਕੌਣ ਚਮਕੇਗਾ? ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਮਾਮੇ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਛੱਡਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੋ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਨਾ ਵੜ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਸਤੀਫਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸਤਫਾਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਚਰਚ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੀਜ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ। प्रचार सुनना काफी नहीं है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। तुसी बच के ना काफी नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा जे तुसी रूहां नूं नहीं बचांदे तुसी दोषी हो। ये ना सोचो मैं बसमा ले लिया, मैं बच गया, मैं की लेना। नहीं, दसो अपने माँ प्यो नूं, दसो अपने भैन भरावां नूं, दसो अपने रिश्तेदारां नूं, दसो तुहाडा काम दसण दा आ, बाकी काम खुदा दा है। जो चोण च होंगे अपने आप आ जाएंगे। नूह ने प्रचार किया 120 साल। नूह नूं पता सीगा, प्रभु नूं भी पता सी भी किसने नहीं आना किश्ती च। जिहड़ा खुदावंद दुनिया दा जाणो जाणी है, उहनूं पता नहीं सीगा भी किश्ती विच कोई नहीं आवेगा, लेकिन उन्हें इस करके प्रचार कराया ताकि कोई खुदा दे दोष ना ला सके भी सानूं तां दस्सिया नहीं गया जी। नूह ने 120 साल प्रचार किया किश्ती विच आ जाओ, किश्ती विच आ जाओ, कोई नहीं आया। लेकिन जो किश्ती का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा ने बंद कर दिता, लोग कहते साडे लिए भी खोल। इसे तरह जो दुल्हन उठाई जाएगी ते मूर्ख कुवारियां भी कहणगियां पिता साडे लिए भी खोल, साडे लिए भी खोल, क्योंकि बाइबल बयान कर दिया 5 चतर ते 5 मूर्ख कुवारियां है। लेकिन चतर कुवारियां अपने दुल्हे नूं मिलण लई चले जाणगियां रैप्चर विच, लेकिन जिहड़ी मूर्ख कुवारियां होणगियां उन्होंने चीका मारनियां प्रभु साडे लिए भी खोल, साडा भी रैप्चर कर, असीं भी तां दुनिया नूं छड्डिया तेरे लई, असीं भी त्याग कीते। लेकिन वो कहेगा हे कुकर्मियों मैं तुहानूं नहीं जानदा, मेरे कोलों दूर चले जाओ। प्रभु कुकर्मी कह रहा है, साफ ते स्पष्ट कह रहा है कुकर्मी, कहना हे कुकर्मियों मेरे को दूर चले जाओ। असीं मत्ती कड्डांगे, मत्ती 7 ਦੀ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। मत्ती 7 ਦੀ 14। ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਮਾਨੂਅਲ, ਜੁਨਾਹ, ਸੈਮੂਅਲ, ਡੇਵਿਡ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ
अपने अपने गुनाह पापा की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा लो, तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ने यह गल कही सी उन्हें ये नहीं कहा सी चंगियाई लै लो बरकत लै लो, उन्हें रेड़ी नहीं लाई सी चंगियाई बरकत की भी आ जाओ चंगियाई दिना बरकत दिना। वो कहता तौबा करो जे बचना था, जे तुसी तौबा कर ली तुसी सौ भी जाने हो, संसार में मर भी जाने हो, तुसी फिर जिउंदे खड़े कर दिते जाओगे एक दिन जो प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन नूं लैण आवेगा। तुहानूं पता है खुदा दे लोग अमर आ, मैं अमर हाँ, मैं साफ कहना मैं अमर हाँ, मैनूं कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती। ये तंबू जब घर ढह सकदा आ लेकिन खुदावंद इहनूं फिर उठा खड़ा करेगा। ये विश्वास तुहाडे अंदर होना चाहिए। लोकी कहते कि खुदा दा सेवक सी जी संदेश का प्रचार करता सी, साडे बड़े सेवक खुदा दे प्रभु दे कोल चले गए। लोकी कहते कई लोग जिन्होंने समझ नहीं कहते जी वो तो खत्म हो गए, संदेश का प्रचार करते सी खत्म हो गए। वो खत्म नहीं होए, वो तो अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जो यीशु मसीह आवेगा अपनी दुल्हन नूं लैण, वो फिर कब्रां विचों बाहर आ जाणगे। ये सच्चाई है। लेकिन आणगे कौन? जिन्हां ने अपना जीवन दिता है, वो जिन्हां ने गल्लां नाल अपना जीवन दिता वो कुछ भी प्राप्त नहीं करनगे। जो मौत आंदी ना, मौत कहते जो मौत आती है चंगे चंगे बंदे जो अपने सूरमे कहते वो भी हिल जाते हैं। प्रभु सानू जीवन दे दे, लेकिन जीवन दिंदा कौन? किनू दिंदा? प्रभु जीवन। जीवन प्रभु अपने बीज नूं देवेगा। ये गल याद रखनी है। वो किसी होर नूं जीवन नहीं देवेगा, उन्हें सिर्फ अपने बीज नूं ही जीवन देना। उसका बीज ही जीवन दे योग आ, क्योंकि बीज कदे मरदा नहीं है। यीशु मसीह कदे मरिया सीगा? जे मरिया सी ते वो तीजे दिन फिर जीवंदा हो गया, ते ओदा बीज भी कदे नहीं मरदा। ठीक है ना? इस गल को हमेशा याद रखना। जीवन ही बीज है ते बीज नूं ही जीवन देना उन्हें। जिहड़ा यीशु मसीह दे विचों निकलिया वही बंदा रैप्चर विच जावेगा, बाकी सब अग खाणगे। इत्थे गर्मी नहीं खाधी जाती लोगों तो, अग किद्दां खा लैणगे? लेकिन खानी ही पैनी है, क्योंकि लोगों ने अपने कम्मां द्वारा प्रगट किया भी वो की हन। नबी कहता तुसी अपने कम्मां द्वारा प्रगट करोगे। बाइबल हाथ च फड़ के तुसी मसीह नहीं हो, तुहाडे कम्मां द्वारा पता लगेगा तुसी मसीह हो या नहीं हो। दई तुसी संसार नूं पहल जाने हो, असी मसीह हाँ जी, असी हैगे जी संदेश वाले। संदेश वाले शक्लां देख लो, वचन का उड़ा एड़ा नहीं पता। विरोध का बीज घरे आया, आओ जी आओ, विरोध के बीज नूं घरे बिठा लेंदे लिया। घरे बिठाना चलो ठीक है, वो वचनों को एक्सैप्ट कर लेंदे आ। इस करके प्रभु कहता रलिया मिलिया नहीं खाना, शुद्ध भोजन खाना। ते इत्थे तुहानूं शुद्ध मिलदा, इत्थे रलिया मिलिया नहीं मिलदा। क्यों लोकी भजदे इत्थों दी? जिहड़ा इत्थे भोजन मिलदा आ वो शुद्ध मिलदा आ, इत्थे रलिया मिलिया नहीं मिलना। लोकां नूं अज आदत पै गई रलिया मिलिया खाण दी। रलिया मिलिया नहीं मिलदा भाई, इत्थे तां तिखा मिलदा आ। खाना खाओ नहीं तां जय मसीह दी जाओ, कोई परवाह नहीं, किसी दी परवाह नहीं। कोई आवे चाहे ना आवे, जो खुदा दा आत्मा मेरे तो बुलावेगा मैं वही बोलूंगा ते बोलदा रहूंगा। ठीक है ना? क्योंकि खुदा दे बीज दी इहो ही निशानी है। खुदा दा बीज वही बोलदा जो ओदा पिता उतो बुलांदा। सेब दे विचों की निकलदा है? तुसी सेब आ सेब खाने हो, सेब दा बीज लगाओगे की मिलूगा तुहानूं? सेब ही निकलूगा विचों दी, कंडे नहीं निकल आने। ठीक है ना? कुछ और नहीं निकल आना। बीज बीज तो ही पता लगता है। लोकी ने कह देंगे ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है ना? संत पौलुस खुदा दा बीज सी ते खुदावंद ने उन्होंने उस घर दे विचों बाहर कढ के जीवन दे घर च प्रवेश कराया। ओदी फीतियां लवातियां खुदा ने। कहंदा तू फीतियां नूं छड्ड, मैं तैनूं जिहड़ी फीती लगाना आ, जिहड़े मैडल मैं तैनूं दूंगा वो इन्हां नहीं तैनूं देने। संत पौलुस ने की कीता फिर? जिहड़ा लोकां नूं मारदा सीगा, जित्तों लोग डरदे सी दूर दूर तक, इन्ना रोब सीगा कहंदे संत पौलुस दा। की होया? संत पौलुस नूं कोड़े मार रहे 5 वारी 39 कोड़े मारे संत पौलुस नूं, क्योंकि संत पौलुस खुदा दा बीज सी। इस्तफान खुदा दा बीज सीगा। तुसी ते मैं जे खुदा दे बीज हां ते तुहाडे काम दसणगे तुसी खुदा दे बीज। तुहाडे फलां द्वारा, तुहाडे गुणां द्वारा पता लगना तुसी खुदा दे बीज हो, गल्लां दे नाल नहीं। अज गल्लां ते बहुत दुनिया करदी है, गल्लां करन नाल कुछ नहीं हुंदा। ठीक है ना? गल्लां करन वाले नूं खुदा नहीं पसंद करदा। शरतक मेशक अवेदन गो खुदा दा बीज सीगे। की होया?
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਵੀ ਬੀਜ ਕੀ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੀਜ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭੈਣ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਮ ਬਾਕ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ।